جو لوگوں نے غلط حرکتیں کی ہیں، غلط اعلان کیا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا منع کیا، اب وہ لوگوں نے پشماندگی پر اور لوگوں نے ان کو آگاہ کیا، لوگوں نے ان کی غلطی پر روکا، تو ان لوگوں نے معافی نامے پر لیٹر ہارٹ پر شائع کیا ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ چالاکی دیکھیں ان کے، چالاکی کیا ہے؟ میں گناہ پر لوگوں کو ابھارا ہوں، میں نے غلطی لوگوں سے کروایا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم سب اللہ سے معافی مانگو، لیکن غلطی کون کیا؟ میں نے خود غلطی کی ہے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میں سب کے سامنے معافی مانگوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمیں تراویح پڑھائے، 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی پڑھائے۔ اطمینان کے ساتھ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس رمضان کو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا، ورنہ تو ہمارے سے پہلے بہت سارے لوگ بھی اس سال زندہ تھے، گزشتہ سال بھی زندہ تھے، لیکن چند دن پہلے کئی لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر رمضان کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر وقت بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کے ہر لمحے کو قدر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کو ہم قدر کریں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ایک نماز پر اللہ جو ہے، ایک فرض نماز پر اللہ جو ہے 70 یا 80 فرض نماز کے برابر ثواب دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو انسان کو اس گناہ کی وجہ سے اس کے برابر نہیں، ایک گناہ نہیں بلکہ ڈبل گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکی جتنی زیادہ ملتی ہے، گناہ پر بھی اللہ اتنا ہی عذاب دیتے ہیں اور پکڑ کرتے ہیں۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اب میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ ضروری باتیں جو مناسب سمجھا میں آپ حضرات کے سامنے اس کو کھول کر تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت و مطہرہ کے اندر رمضان کے اندر کون سی عبادتیں ضروری ہیں، وہ کون سی عبادتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ان چیزوں کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند دن پہلے
2 दिन 3 दिन पहले एक बड़ी अफवाह उठी थी, कई लोग बड़े परेशान थे कि हिलाल कमेटी की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि भाई आज से तरावी शुरू है, बुध के दिन से तरावी शुरू हो गई। लेकिन कुछ मसलक वालों ने, कुछ असबियत वालों ने अपनी अनानियत में आए और अपने हसद और बुग़्ज़ निकालने के लिए कई लोगों को गुनाहों में मुलविस कर दिया। इस पर भी इंशाल्लाह कुछ बातें हम आपके सामने बताएंगे। और तीसरी अहम बात आपके सामने यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावी जो पढ़ने का हुक्म दिया है वो 8 रकात तरावी है या 20 रकात तरावी है। ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके सामने बयान की जाएगी। इसी तरह आपके सामने एक ज़रूरी बात इसी के ज़मीन में ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि उम्रा करने के लिए जाने वाले लोग होते हैं, वहाँ उम्रे पर आजकल यहूदियों का एक एजेंट मोहम्मद बिन सलमान, जिसे हुकूमत पर बिठाया गया है, जिसने अपने ईमान को भी बेच चुका है, अपनी हर चीज को बेच चुका है। जो कुछ दिन पहले अमेरिका से एक बात उठी हुई थी कि जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके, कब्जा करके उन बच्चियों को वहां आइलैंड में लेकर जाया करते थे, वहां उन बच्चियों के साथ जिना किया जाता था। वहां उन छोटी बच्चियों को जिना करने के बाद उन बच्चियों को जुबा कर दिया जाता था, उन बच्चियों का गोश्त खाया जाता था। उस आइलैंड के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का भी नाम उसके अंदर सरे फहरिस्त है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ये कातिलान कौम है, ये मुसलमान बच्चों का कातिल है। आज सऊदी अरब में ये बादशाह बना हुआ बैठा है। हालांकि ये अपनी यहूदियों के इत्तबा में रहते हुए अपनी जिंदगी पूरी यहूदियत में गुजारा, उसने आज बादशाह बना और वहां जो है बैठकर इस्लामी हुकूमत को, इस्लामी कानून को, इस्लामी शराअत को एक एक करते हुए इसने खत्म करने की कोशिशें कर रहा है। इस पर भी इंशाल्लाह आखिरी में आपके सामने कुछ बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। अब पहली बात हमारे जहन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का दिल हमेशा पाक और साफ होता है। कभी मुसलमान अपने दिल के अंदर किसी मुसलमान का हसद और बुग़्ज़ नहीं रखता, उसका पाक और साफ रहना जरूरी है। और जिस गिलास के अंदर जहर डाला गया हो उसके अंदर आप जो दूध भर भी ले, दूध अगर गिलास के अंदर डाल भी जाए तो अगर आदमी उसे पी भी ले तो कहेगा भाई ये आदमी मर जाएगा, क्यों? इसके अंदर जहर डाला गया। अगर गिलास के अंदर एक गिलास में चंद कतरे अगर शराब के डाल दिया जाए, एक कतरा भी अगर शराब का डाला जाए, अगर गिलास में दूध भर दिया जाए, बताओ कोई बंदा उस मुसलमान पी सकता उसे? क्या कहेगा कि भाई ये हराम है क्योंकि ये शराब के हुक्म में आ गया। इसी तरह लोगों को दीन के नाम पर बुराई पर लगाया दिया जाए, शरबत के नाम पर लोगों को शराब पिलाया जाए, लोगों को शरबत के नाम पर, दूध के नाम पर लोगों को जहर पिलाया जाए, तो हम उस बंदे से ये कहेंगे कि तू दीन को नहीं बल्कि दीन को बेचने वाला होगा। अब मुसलमान जो होता है अपने दिल को पाक और साफ रखता है, अपने दिल के अंदर कभी किसी मुसलमान की कीना भी नहीं रखता, किसी मुसलमान पर बुग़्ज़ भी नहीं रखता, किसी मुसलमान की दुश्मनी भी नहीं रखता। मुसलमान जो होता है अपने दिल को पाक और साफ रखता है। लेकिन जब मसला अनानियत का आ जाए, जब मसला हसद का आ जाए, तो बंदा ना दीन को देखता, ना अल्लाह को देखता, ना अल्लाह के रसूल के हुक्म को देखता है। असल बात तो यह है, मुसलमान अल्लाह के हुक्मों के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के सामने अपनी जान माल कुर्बान कर देना है। जहां अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए वहां मुसलमान को इस बात की तालीम दी जाती है कि वहां जो अपनी अनानियत को छेड़ देना उन्हें। और हमारे मुसलमान की कौम की बर्बादी और उसकी तनज़्ज़ुली का जो सबब है हमारे अंदर की नाइत्तफ़ाक़ी, हमारे अंदर की गलत हरकतें, हमारे अंदर की दुश्मनियां, हमारे अंदर की मुनाफिकियत खुद हमारे मजहब को लेकर डूब रही है। आप तारीख उठाकर देखें, मीर सादिक जिसने इतना बुग़्ज़ किया, इतना मुनाफिकियत किया कि पूरी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया इसने। मीर जाफर जिसने पूरी कौम को तबाह बर्बाद किया, अगर उनकी मुनाफिकियत जाहिर ना होती तो आज हमारे कर्नाटका के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रहती। लेकिन उनकी मुनाफिकियत ऐसी हो गई कि ऐसे इन मुनाफिकियत में उसने उतरा कि उसने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के लिए भी, मारने की कोशिशें भी की, आखिर ने उसकी मुनाफिकियत की चालबाजियां हजरत को शहीद करने का मौका दे दिया। तो हमारे मुसलमानों के अंदर आज भी वही मुनाफिकियत, आज भी वही हसद और बुग़्ज़
ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے جو دین کو آج ہمارا مسلمان اپنی انانیت میں آ کر لوگوں کو گناہوں میں ملوث کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہمارے کرناٹکا سے اس بات کا اعلان ہوا کہ بھئی بدھ کے دن چاشمبے سے تراویح شروع کر دی جائے، جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا۔ سب نے اعلان کیا کہ ہم نے چاند کو دیکھا، ارد گرد چاند کو دیکھا۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آیا، کئی بڑے بڑے مدارس کا فتویٰ آیا، ہر شہر سے فتوے آئے۔ ہلال کمیٹیوں نے جو ہے اعلان کیا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر چاند نظر آ گیا، اب سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں فرمان ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب لوگوں نے چاند دیکھا، اعلان کیا، ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے یہ پورے علاقے کی ایک مضبوط جماعت ہوتی ہے، اس کا اعلان ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ہلال کمیٹی جو اعلان کرتی ہے روزہ رکھنے کا حکم دے تو گیا کہ وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بھئی چاند نظر آ گیا، اب تمہیں تراویح پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی اناد اور بغض کو نکالنے کے لیے، اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا ہمیں چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ہم اب تراویح نہیں پڑھیں گے۔ بنگلور کے اندر ہی نہیں بلکہ کرناٹکا کے اندر ارد گرد کئی علاقوں کے اندر بھی چاشمبے کے دن تراویح نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، علماء دیوبند نے اعلان کیا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ علماء دیوبند اپنا ذاتی کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے، اپنی ذاتی شریعت کو بیان نہیں کرتے، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اسی کو تو بیان کیا جاتا ہے۔ اب کئی لوگوں نے چاشمبے کے دن تراویح نہیں پڑھی، بتاؤ اس کا وبال کسے ملے گا؟ جمعرات کے دن کئی لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اس کا وبال کسے ملے گا؟ یہ جو لوگوں نے غلط حرکتیں کی ہیں، غلط اعلان کیا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا منع کیا، اب وہ لوگوں نے پشماندگی پر اور لوگوں نے ان کو آگاہ کیا، لوگوں نے ان کی غلطی پر روکا تو ان لوگوں نے معافی نامے پر لیٹر ہارٹ پر شائع کیا ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ چالاکی دیکھیں ان کے، چالاکی کیا ہے؟ میں گناہ پر لوگوں کو ابھارا ہوں، میں نے غلطی لوگوں سے کروایا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم سب اللہ سے معافی مانگو، لیکن غلطی کون کیا؟ میں نے خود غلطی کی ہے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میں سب کے سامنے معافی مانگوں۔ لوگوں سے کہو کہ بھئی چاشمبے کے دن اعلان ہو گیا تھا کمیٹی کا کہ روزہ رکھنا ہے، جمعرات کے دن چاشمبے کے دن تراویح پڑھنا ہے، لیکن ان لوگوں نے دشمنی پر لوگوں کو گناہوں پر اکسایا، اس کی ایک دن کی تراویح چلے گئی، جمعرات کا روزہ چلے گیا، جبکہ فرض روزہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہہ رہے کہ لوگوں ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس فرضیت سے لوگوں کو روکنے کا جو گناہ ہوا ہے، لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اس کا وبال تو انہیں کو ملے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے چاشمبے کے دن تراویح نہیں پڑھی اور جن لوگوں نے جمعرات کے دن روزہ نہیں رکھا، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جو لوگوں نے ان کو گناہوں پر اکسایا ہے آپ آواز اٹھائے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو معافی مانگنے پر مجبور کرے۔ جس طرح تم علی اعلان لوگوں کو عبادت سے روکا، اسی طرح تم علی اعلان لوگوں کے سامنے کہے ہماری غلطی ہے کہ لوگوں کو ہم نے روزہ نہیں رکھنے دیا، معافی مانگنا ہے۔ تو کئی لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اب مسئلہ کیا آیا؟ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد، عید کے 3 دن گزرنے کے بعد اب ان لوگوں کے لیے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو ثواب رمضان میں ایک روزے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھو گے تو 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو ہم 10 دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، توڑا نہیں، توڑنے کا مسئلہ الگ ہے، جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پوری زندگی میں روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب جو لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان لوگوں کو گناہوں پر ابالنا، ان لوگوں سے جو ہے روزہ چھڑوانا، ان کی عبادتوں کو روکنا، ان کے ثواب کو روکنا، ان کا ایک غلط فیصلہ کئی لوگوں کی عبادتوں کو روکنے کا سبب بنا ہے۔ ہوا نہیں ہوا؟ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، کئی لوگوں کو میری باتیں پلے نہیں پڑ رہی، نہیں معلوم ہے، شاید آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو بنگلور کے اندر چاشمبے کے دن اعلان ہوا تھا ہلال کمیٹی سے کہ جمعرات کو روزہ رکھے، لیکن کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ جمعرات کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ جمعرات کے دن تراویح پڑھیں گے، جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا۔
सोशल मीडिया में ये चीजें बड़ी गर्दिश कर रही है, तो मैं ये मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो रमजान का रोजा जिन लोगों ने इनकी गलत हरकतों से छोड़े हैं, उनको उन रोजों का कज़ा भी करना चाहिए। जिन लोगों ने इनकी हुक्म पर तोड़ा है, छोड़ा है, तो उनके लिए जरूरी है कि अलल ऐलान आवाज उठाए, उन लोगों से कहे कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हमने रोजा छोड़ा, अब तुम्हें अलल ऐलान माफी मांगना चाहिए। मेरे पास कुछ सबूत है, उनके ऐलान मेरे पास आए हैं, हमने गलती की, हम माफी मांगते हैं। तो बहरहाल इसलिए मैं आप हजरात से एक बात कहता हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं, उलमाए हक से आप अपना रुजू रखें, उनसे मसाइल पूछे, और उलमा जो हक होते हैं उनके मसलों पर अमल करें। जो लोग अपने ईमान व अमाल को बेच देते हैं, उन पर कभी अपना एतमाद ना रखिए। जो खुद बंदा जहन्नम में जा रहा हो, पूरी कौम को जहन्नम में ले जाने का जरिया बना उन्हें। रमजान के रोजे छूट गए उसकी, तो बहरहाल अल्लाह से तौबा इस्तगफार करना चाहिए। दूसरी चीज, रमजान का मौका आया तो कई नौजवानों के, हमारे मुसलमानों के फोनों के अंदर एक चीजें गर्दिश करती रहती है। जब दीन का मामला आता तो हमारा मुसलमान क्या करता मालूम, उसमें रास्ते निकालता, इसमें आसानियां क्या तभी निकलती का। देखो हजरत बोलो, जैसा कि मिसाल के तौर पर सूद लेने का मसला आया, सूद देने का मसला आया, ब्याज लेने का मसला आया, ब्याज देने का मसला आया। अब आकर मौलवी साहब को पूछा, हजरत मेरी बेटी की शादी, लाखों रुपए उड़ाना है मुझे, ब्याज को पैसे लेना, हजरत क्या तब एक मसला निकलता कि देखो हजरत भाई हराम है, नहीं ले सकते, अब पांव पकड़ती बैठकर, क्या तब एक निकालो हजरत, कोशिश करो रती, क्या तब एक कोशिश करो हजरत। दीन के मामले में कोशिश करते रहता, रास्ते निकालता, लेकिन जहां दुनिया का मामला आया, हराम भी नहीं, हलाल नहीं, खुद डालता सीधा हो रहे। छोड़ो, अल्लाह के देख रहा कि हम ना अल्लाह देखने, हम ना अल्लाह को देखना है क्या। इतनी दुनिया के अंदर पूरे लोग मौजूद हैं, लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, छोटी छोटी चूंटी दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह उससे भी देखता क्या। अब हमें वो तय मखलूक के अंदर छपको चले गए तो कौन देखता हम ना। याद रखना, हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बसीरत, अल्लाह की नजर और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को देखते हैं जैसा कि चूंटी काले पहाड़ पर, काली रात में काली चूंटी पहाड़ पर चल रही हो, अल्लाह तबारक व तआला उस चूंटी को भी देखते हैं। और वो चूंटी जो चढ़ती है, उसके चलते हुए पैर के, उसके रास्ते को भी अल्लाह देखते हैं, और उसके दिल की आहट को भी अल्लाह सुनते हैं। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते हैं इंसान के दिल के अंदर बाद में पैदा होने वाली बात को भी अल्लाह जान लेते हैं। और अल्लाह कहते हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूं। ये अल्लाह फरमाते हैं। अब हमारा मुसलमान दीन का मामला आ गया तो क्या करता है, हजरत क्या तुम्हें गुंजाइश निकालो, हजरत 20 रकात तरावी कौन पढ़ती है, हजरत खड़को, क्या तुम्हें गुंजाइश निकालो। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, याद रखना इस हदीस को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में हजरत सहाबा को 3 दिन तरावी पढ़ाई। कितने दिन? 3 दिन तरावी पढ़ाए। तीनों दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ाए। कितने रकात? 20 रकात तरावी पढ़ाए। मिंबर रसूल पर मैं कह रहा हूं, कसम खाकर मैं कह रहा हूं आपके सामने, तरावी 8 नहीं बल्कि तरावी 20 रकात है। 20 रकात अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के रोजे ये अल्लाह ने फर्ज किया, तरावी मेरी सुन्नत है, तरावी को पढ़ो। ये अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया। तरावी कितनी होगी? 20 रकात तरावी होगी, उससे कम तरावी नहीं हो सकती, उससे कम तरावी नहीं हो सकती। मुकम्मल 20 रकात तरावी है। अगर कोई बंदा तरावी की नीयत से 8 पढ़े तो 8 भी तरावी है, लेकिन 20 से कम नहीं, 20 रकात तरावी है। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में हमें तरावी पढ़ाए, 20 रकात तरावी पढ़ाए, और उसके साथ 3 रकात वितर भी पढ़ाए, 3 रकात वितर पढ़ाए। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अब कुछ लोग नए ढंग के उठे, जिनको कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, टाई लगा लिया, उठकर ऐलान कर दिया कि भाई 20 रकात तरावी नहीं बल्कि 8 रकात तरावी पढ़ना। अब हमारा मुसलमान ओ देखिए वो बराबर बोल रही है हजरत, देखिए वहां हम ना गुंजाइश निकल रही है, वहां रास्ता निकल रहा, वो मौलवी साहब सही, ये मौलवी साहब गलत। क्यों? दिल आगाना, नफ्स जहां आ जाता वो बात सही, जहां नफ्स के खिलाफ बात होती है, जहां अल्लाह उसके रसूल का हुक्म बताया जाता, वहां कहा जाता कि भाई ये चीज गलत है, असल हुक्म तो ये है। उन्हें अगर कहते गुंजाइश निकाल दिया तो उन्हें बोलता उन्होंने सही बोल रही मौलवी साहब, उन्होंने सही बोल रही, शायद तुमना इल्म नहीं है ना हजरत। क्या बोलता? सबसे पहला सवाल उसका सवाल ही चाहिए होता,
तुम ना इल्म रहती कम महंगा, उसके वास्ते तुम ना जो है ऐसा बोल दिए। सो असल जो इल्म वहां है, देखो क्या उन्हें गुंजाइश निकालने क्या की। जैसा मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, अल्लाह कुरान में फरमाते अब तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। अल्लाह आगे उसी आयत में आगे फरमाते फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अल्लाह कहते हैं 2 तलाक है, 2 मरतबा तलाक पुकारा जाए तो अपनी बीवी से मिल सकते हो। 2 से ज्यादा मरतबा अगर कोई बंदा तलाक पुकारेगा फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अल्लाह कह रहे तीसरी मरतबा अगर कोई तलाक पुकार दिया अपनी बीवी को, उन्हें उसकी निकाह से निकल जाती है। अब अल्लाह के कहते हैं फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अब उसके लिए हलाल कब हो सकती है? बगैर हलाले के उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। अब गैर मुक़ल्लिदीन के पास गया उन्हें, अब जाकर बोलता हजरत हमारे मौलवी साहब बोले एक मजलिस में 3 तलाक दिए तो तलाक हो जाती है, तुम्हें कहते गुंजाइश निकालो। उन्हें गैर मुक़ल्लिद क्या करता, लिख को दे होता भाई तलाक नहीं होती, जाकर मिलकर रहो। अब उन्हें सवाल क्या करता मालूम, उन्होंने बराबर तुम्हें गलत। वो बोलते नहीं हमारी जुबान में जैसा दहेज वैसा भेस, जहां जो है जैसा मिल गया वहां खा गया, जहां जैसा बोली सब बोल दिया वैसा समझ लिया। तो आज के जमाने के अंदर कई गैर मुक़ल्लिदीन ने, पूरे गैर मुक़ल्लिदीन इस बात का उनका फतवा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी जो है वो 20 नहीं बल्कि 8 रकात तरावी है। सही बुखारी की रिवायत, जिस रिवायत से वो इस्तिदलाल करते हैं, जिस रिवायत से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में भी गैर रमजान में भी रोजाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 8 रकात नफिल पढ़ते। कितने रकात? 8 रकात नफिल पढ़ते। रमजान में तरावी पढ़ते नहीं पढ़ते? रमजान के अलावा कहीं मुसलमान कभी तरावी पढ़ता नहीं पढ़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो रमजान के महीने में तरावी पढ़ना भी 20 रकात सुन्नत है, गैर रमजान में नहीं। गैर रमजान में तरावी नहीं होती। अब अल्लाह के रसूल की जो हदीस है, जिस हदीस से वो इस्तिदलाल करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान, रमजान में भी रमजान के अलावा में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 8 रकात जो है नफिल पढ़ते, घर में रोजाना पढ़ते। अब अगर कोई बंदा सवाल करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमजान में भी तरावी पढ़ते थे, अब उससे हम सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल जो है रमजान में तरावी 8 रकात तुम बोलते हो, तो गैर रमजान में भी हदीस में वही साबित है। हज़रत अम्मा आयशा कह रही हैं गैर रमजान में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 8 रकात पढ़ते थे। अब उनसे सवाल किया जाए क्या तुम दूसरे रमजान के अलावा दिनों में भी तरावी पढ़ते हो? सवाल नहीं होता इस तरह। हालांकि शरीयत मुताहरा के अंदर रमजान में 20 रकात तरावी सुन्नत है। और इसी तरह अब उनसे यह कहा जाए गैर रमजान में तरावी जो पढ़ी जाती है वो जमात से पढ़ना कि कैसे पढ़ना है? अब उनसे सवाल जब किया जाता है कि नहीं गैर रमजान में इनफरादी पढ़ लो और रमजान में जमात से पढ़ लो, कहीं हदीस से ये चीज साबित नहीं है। हदीस से जो साबित है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी जमात से पढ़ी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाए। उसी हदीस के ज़मीन में अल्लाह के रसूल ने फरमाया चौथे दिन हज़रत सहाबा मस्जिद में आकर इंतजार करें, अल्लाह के रसूल आ जाएंगे, तरावी पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल चौथे दिन नहीं आए। पूरे रात हज़रत सहाबा नफिल नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल अपने हुजरे शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। सुबह को फजर की नमाज को अल्लाह के रसूल आए, कहा कि नबी जी आप आज जो है हम आए हैं तरावी पढ़ने के लिए, लेकिन आप जो है नहीं आए पढ़ाने के लिए नहीं आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसलिए आज तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आया कहीं ऐसा ना हो मेरी इस पाबंदी की वजह से तुम पर अल्लाह फर्ज ना कर दे। तो लिहाजा हजरत सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरीका हमने बता दिया, नहेज हमने बता दिया, अब तुम इनफरादी पढ़ते रहो, अलग से पढ़ लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सहाबा इनफरादी नमाजें पढ़ते थे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी 20 रकात तरावी होती, वो इनफरादी पढ़ते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। अल्लाह के रसूल की बसीरत को वो समझते थे। उन्होंने सोचा कि भाई ये 20 रकात तरावी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन हमें पढ़ाए हैं, 20 रकात तरावी जमात से पढ़ाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक जगह सबको जमा कर दिया जाए। जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जो उस वक्त रोक दिया गया था, अब उस सुन्नत को हम फिर शुरू कर दे। अब हजरत अल्लाह के रसूल से हजरत सहाबा, सारे सहाबा वहां मौजूद है, सारे सहाबा वहां मौजूद। उन्होंने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन
اللہ کے رسول نے ہمیں تراویح انفرادی پڑھنے کا حکم دیا، اب جماعت کی کیوں حکم دے رہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کے نقطے کو تم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اس لیے تراویح جماعت سے نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ فرض ہو جائے، فرض ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی، اب وحی کا سلسلہ ختم، فرض کا سلسلہ ختم، اب جو اللہ کے رسول کی منشا تھی اسی منشا کو ہم پھر باقی رکھیں گے۔ تو حضرت عمر نے وہ سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ، حضرت عمر نے اس تراویح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر جاری فرمایا، جاری فرمایا۔ بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی سنت کو جاری فرمایا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک نہر ہو، ایک تالاب ہے، وہاں سے نہر نکل رہی ہے، نہر نکل رہی ہے، اگر وہ نہر سوکھ جائے، تالاب میں پانی ہو، درمیان میں کچھ کٹا آ گیا تو بندہ کیا کرتا؟ اس کٹے کو ہٹا کر پھر کیا کرتا؟ نہر میں پھر پانی شروع کرواتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے جماعت سے، اس کٹے کو ہٹا کر پھر جو ہے جاری فرمایا۔ اب امت جو ہے ساری اس بات پر متفق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ان کی سنت گویا کہ میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھے، آج تک اہل سنت و جماعت 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آ رہی ہے۔ تراویح 8 نہیں بلکہ کتنے رکعت ہے؟ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کی کھجلی کیا معلوم؟ مولوی صاحب کیا کبھی جلدی نماز دیری کریں آپ کو شروع، کیا مولوی صاحب یہ تال ایک پڑھاتی رہتی، جلدی پڑھاؤ، جلدی پڑھاؤ رہتی۔ اب کون سے مولوی صاحب کی ایکسپریس گاڑی رہتی ہے، اب ہماری زبان میں بولتی معلوم گدا ایکسپریس، گھوڑا ایکسپریس کہتی نہیں، ایسا کون سے مولوی صاحب گھوڑا ایکسپریس گدا ایکسپریس بڑھا تھی؟ قرآن میں یعلمون تعلمون چلتے رہتی ہے، کیا پڑھ رہی ان کو معلوم، میں نے سمجھ میں آندے نہ کو آندے، خالی رکوع سجدہ ہوا تو بس ایسے مولوی صاحب کے پیچھے جلدی بھاگتا۔ اب یہاں کہتے ہوئے انہوں 5 منٹ لیٹ پڑھا دی، برابر نہیں، وہ اسپیڈ پڑھتے ہیں، چلو چلے جائیے۔ جبکہ قرآن کا حق کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، اطمینان سے قرآن سنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کیا اسپریس بھاگنا بول کو گاڑی؟ نماز جو ہے ایسے خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے جس نماز سے اللہ خوش ہو جائے۔ قرآن اطمینان سے سنو، مجھے اطمینان دینا مولوی صاحب جو قرآن پڑھ رہی لفظ لفظ پڑھ رہے ہیں تو لفظ لفظ کا مجھے ثواب ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھے، ایک حروف پڑھے تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنے نیکیوں کا؟ الف لام میم، الف لام میم 3 حروف ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ 3 حروف کو پڑھتا ہے، ایک حروف پر اللہ 10 نیکیوں کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 نیکیاں دیں گے۔ رمضان میں ایک حروف سننے پر کتنے؟ 10 نہیں بلکہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا سمجھو ایک حروف پر اللہ 1000 نیکیاں دینے کا وعدہ ہے اللہ کا، 1000 نیکیاں۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا بھی ثواب، لفظ لفظ کو سننا بھی ثواب ہے۔ اب انہیں کیا بولتا معلوم؟ مولوی صاحب اسپیڈ پڑھ رہی نہ بتاؤ کہ آپ پڑھ رہی ان کا اللہ کے پاس، ہم نہ خالی تراویح ہونا بس سمجھ میں آندے نہ کو آندے، مولوی صاحب بھاگے تو بس، ہم نہ جو رکوع ملا تو بس، ٹائم دیکھو 9:30 بجے ختم ہو جانا، 35 اگر ہو گئے کیا کہ مولوی صاحب جو ہے برابر نہیں پڑھ رہی، بھائی بہت لیٹ گاڑی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، قرآن کی بے حرمتی زندگی میں نہیں ہونا ہماری، قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، قرآن کو اطمینان سے سنو۔ اگر مولانا اگر حافظ صاحب اسپیڈ بھاگ رہے تو کہے مولانا اطمینان سے پڑھو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے، اطمینان سے پڑھو تاکہ قرآن بھی ہمیں سننے کا ثواب ملنا، ہمارا کھڑنا بھی ثواب۔ نماز میں جتنی دیر کھڑے رہیں گے وقتا جو ہے بندہ اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے اللہ سے۔ اور بندہ سجدہ جب کرتا ہے وہ کہتے ہیں زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرنا، انہیں اللہ کی رحمت کے سامنے سجدہ کر رہا۔ وہاں بھی کیا بولتا؟ جلدی مارنا مولوی صاحب سجدہ بھی۔ ایک بندہ آ کر مجھے کہنے لگا، گزشتہ سال آ کر کہنے لگے حضرت تمہاری تراویح برابر ہے لیکن سجدے میں رہتی لیٹ کر رہی، تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ حضرت کیا ہے۔ میں کیا کریا جان مجھ کر اور 2 مرتبہ تسبیح زیادہ کریا، بولا مجھے نہیں ہوتا بھی یہ چیز۔ جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تیرا ایمان اس بات کا گوارا کر رہا ہے میں اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے بھی جی چھڑاؤں؟ آدھا گھنٹہ ہوٹل کے سامنے کھڑنے تیار، سگریٹ آپ پی لے کو، چائے آپ پی لے کو، غپ شپ کر لے کو، ساری چیزیں تیار، لیکن تراویح میں آ کر کھڑو بولے تو پاؤں میں درد حضرت، پاؤں میں درد۔
یہ ایمان والے کی علامت یہ ہے بھائی، ایمان والے کی علامت یاد رکھنا، جو بندہ جتنا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت میں اللہ ہوتے اسے اٹھائے گی اسے۔ جو بندہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہچکچاتا، بھائی کہاں کھڑنا حضرت، پاؤں میں درداں پکڑ رہی، ایسا کہہ کر اگر کوئی بندہ بھاگ رہا، یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا منشا یہ ہے، تراویح کو اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے آؤ، اطمینان سے قرآن سنو، اطمینان کے ساتھ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت۔ تینوں باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول قرآن کا دور کرتے تھے۔ کون سا دور؟ قرآن سناتے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو۔ جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن سنائے، اس وقت کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ سنائے۔ تو پوری رات اللہ کے رسول کا عمل تھا یہ، تو لہٰذا پورا رمضان تراویح پڑھنا سنت، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت ہے۔ سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا، اس میں بھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، جلد آئے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ روزے جو ہے بڑے نہیں ہوتے، سارے روزے ایک ہوتے، بڑے روزے چھوٹے نہیں ہوتے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر مزاج کیا، شروع کے 10 دن کے روزے بڑے، پوری مسجد بھر کو رہتی، پوری مسجد بھر کو، جیسے جیسے دناں گھٹتے رہتی ویسا کیا ہوتا، مسجد بھی خالی ہوتے رہتی، ویسا مسجد خالی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا، مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا، کامل مومن نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ بازار میں رہتا۔ کہاں رہتا؟ بازار میں۔ اب جیسے جیسے رمضان گھٹتا، مسجد کے قریب آنے کے بجائے بازار کے قریب جاتا ہو، چلو شاپنگ یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ شیواجی نگر میں ایسا ڈالی، ایسے ایسے پھالا، پتھر کے پھالا۔ عبادت کا موقع کھانے کا موقع بنا لیا ہمارا مسلمان۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا، اس بات کو بڑی میں اہم کہہ رہا ہوں، جہاں اللہ کے حکموں کو اجتماعی طور پر توڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کے حکموں کو لوگ جو ہے غداری کے طور پر، اللہ سے جو ہے چیلنج کے طور پر توڑا جاتا ہے، یاد رکھنا اللہ کا غضب آ گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہائی سوچ حالات سنبھال لیا تو بس ہے حضرت، ہمارے گناہوں کا نتیجہ، اب اس کے بعد اور گناہ ہو رہے، اللہ کا عذاب پڑے گا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتاؤ؟ تو اس لیے رمضان کی قدر کرے، عبادت کرے، اور رمضان میں بے وجودگی کی چیزیں نہ کرے۔ ایک آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے کہا، رمضان کا موقع آیا، کئی لوگ ہمارے مسلمان عمرے پر جا رہے نہیں جا رہے، وہاں کا ایک مسئلہ تھا، مجھے یاد آ گیا، بیان کر رہا ہوں۔ اب عمرے پر جانے والے لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں، وہاں 20 رکعت تراویح پہلے ہوتی تھی، لیکن اب جب سے محمد بن سلمان بیٹھا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ، اس وقت سے اس نے دین کے اندر رد و بدل کرنا شروع کیا۔ اب وہاں بجائے 20 رکعت تراویح کے 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے مکے کے اندر۔ اب دلیل کیا دیتا مسلمان معلوم ہمارا، مکے کے اندر قرآن اتریا حضرت، مکے کے اندر قرآن اتریا، اب وہاں 10 رکعت ہو رہی ہے، بولے تو کئی کو 20 رکعت تمہیں بھی 10 کرو کرا انہیں، وہاں سے 20 رکعت تراویح کے بجائے 10 کر دیا، اب تمہیں بھی 10 کرو حضرت۔ میں کہتا ہوں بھائی قرآن وہاں سے ملا ہے، لیکن سمجھے ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی سمجھے ہیں۔ اب وہاں 10 رکعت تراویح پڑھی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے شریعت بدل گئی۔ شریعت 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی، بتایا بھی، لکھوایا بھی اللہ کے رسول نے، لکھوایا بھی اللہ کے رسول نے، شریعت سمجھایا بھی، بتایا بھی اور لکھوایا اللہ کے رسول نے۔ 1500 سال پہلے اللہ کے رسول نے اپنا عمل بھی ظاہر کیے، 20 رکعت تراویح پڑھ کر بتائے۔ اب انہیں 10 رکعت تراویح پڑھنے کا مطلب کیا؟ انہیں گناہ کر رہا نہیں کر رہا۔ اب ہمارے مسلمانوں کے لیے درخواست، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے حکم تو یہی ہے کہ اس قانون کو توڑا جائے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، جہاں شریعت کا حکم آ جائے، ہم اپنے کسی بھی چیز کو سامنے نہیں رکھنا، سامنے نہیں رکھنا ہے۔ اب کئی لوگ جو ہے چاہتے تو روک بھی سکتے تھے، لیکن ساری دنیا والے خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے، ساری دنیا والے تماشا دیکھ رہے، تو 10 رکعت تراویح وہاں پڑھ رہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح سنت ہے، جو لوگ عمرے پر گئے وہاں اگر تراویح ان کو 10 رکعت مل رہی ہے جماعت سے، پڑھ لے، اس کے بعد بقیہ 10 رکعت انفرادی پڑھے، یا نہیں تو اپنے کمرے میں آ کر وہ جماعت بنا کر 10 رکعت تراویح پڑھ لیا کرے۔ کتنے رکعت؟ 10 رکعت بقیہ انفرادی پڑھے، یا نہیں تو جماعت بنا کر اپنے کمروں میں یا مسجدوں کے اندر کہیں بھی پڑھ لیا کرے، تاکہ 20 رکعت تراویح مکمل ہونا ہماری۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت، ہم جو ہے احناف کیا کرتے ہیں،
वितर की नमाज एक सलाम के साथ पढ़ते हैं। कितने सलाम के साथ? एक सलाम। 2 रकात पर बैठते हैं, फिर उठकर खड़े होकर आखिरी में क्या करते हैं? सूरह फातिहा आज़म सूरत पढ़े, उसके साथ क्या करते हैं? दुआ कुनूत पढ़े, फिर उसके बाद रुकू सजदा किए, आखिरी में एक सलाम फेर कर नमाज को खत्म करते। लेकिन शाफी हम्बली के अंदर उनके नजदीक क्या है? 2 रकात तरावी वितर के अंदर 2 सलाम करते हो। कितने सलाम? 2 सलाम। यानी दूसरी रकात पर बैठ गए, तशहुद पढ़ने के बाद 2 मरतबा सलाम फेरते, फिर उठकर खड़े हो गए, फिर एक रकात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है दुआ कुनूत पढ़ के फिर नीचे बैठे, फिर सलाम फेरते हैं। अब जो लोग उम्रे पर गए तो उनके लिए जरूरी यह है, जहां वितर का मसला आया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, लेकिन जब इमाम सलाम फेरे तो हमें सलाम नहीं फेरना। क्या नहीं करना? सलाम नहीं फेरना, क्योंकि सलाम से आदमी नमाज से बाहर हो जाता है। अगर कोई बंदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब क्या किए? मुक्तदी है, 1 रकात उसकी बाकी थी। कितनी रकात? 1 रकात बाकी थी। इमाम साहब सलाम फेरे, इन्हें भी सलाम फेर दिया, जानबूझकर सलाम फेरा, नमाज से बाहर भूल कर सलाम फेरा, तो उसके लिए हुक्म क्या? जैसे ही याद आ जाए रुककर खड़े होना, 1 रकात मुकम्मल करो, आखिरी में सजदा सहू करना हो। क्या करना? सजदा सहू करना। ये नमाज की तरतीब होती है। तो इसी तरह जो लोग उम्रे पर गए हैं, वहां जो वितर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है जब इमाम दूसरी रकात में सलाम फेरे तो उनको सलाम नहीं फेरना है, बल्कि इमाम के तीसरी रकात में उठकर खड़े होना, दुआ कुनूत पढ़ के, जब इमाम जब बैठे तशहुद पढ़ के जब सलाम फेरेगा तो उस वक्त हनफी के लिए क्या है? सलाम फेरने की इजाजत है, उससे पहले सलाम नहीं फेरना। तो ये मसला मैं आपके सामने इसलिए बयान किया, कई लोग उम्रे पर जाते हैं, ये मसला हमको याद नहीं रहता। तो बहरहाल अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, रमजान के महीने को कदरदान बनाए, रमजान में खूब इबादत करे, रमजान को जो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा समझे। बाज लोग समझते हैं हजरत अब भी हमारी उम्र 40 साल इतना, हजरत 35 साल, अब भी शादी शुरू हुआ, हजरत जोरू आना, बच्चे आना, दादा बनना, नवासे आना, ये सब जहन से निकाल दो बातें। मौत का भरोसा नहीं, मौत का भरोसा नहीं। आज रमजान मिला है, आइंदा रमजान मिलता नहीं मिलता किसी को मालूम नहीं। चाहे मैं जिंदा रहता हूं मुझे मालूम नहीं, या हम में से कोई जिंदा रहे नहीं मालूम। अब मौत बोले तो सबके चेहरों पर खौफ, क्या हजरत मौत बोला नहीं ना हो, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे दे। समझ में ये बात? इस पर आमीन बड़ा जोर चलता है, अल्लाह सबको उम्र दे दे तो इस पर आमीन होता है। लेकिन जब रमजान की बात है, अल्लाह में इबादत की तौफीक दे दे, अब कोई आमीन नहीं बोलता। तो क्यों? मौत का डर हजरत, मौत का डर। पैसा कमाया नहीं चले जाता पूरा है नहीं, तो ये चीजें जहन से निकाल डाले हम। इसलिए जहन में ये बात रखो, ये समझकर इबादत करो मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमजान में इबादत करता है, अल्लाह क़यामत में जन्नत में उसके लिए, रोजेदार के लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। 8 दरवाजों में से एक दरवाजा रोजेदार के लिए है। कौन से रोजेदार? पूरे 30 रोजे रखने वाले के लिए वो जन्नत में दरवाजा खुलेगा। समझ में ये बात? शुरू के 10 रोजे बड़े, दरमियान के रोजे पूरे छोटे, आखिरी के रोजे बड़े। ये छोटे बड़े छोड़ो, दीन में छोटा बड़ा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में छोटे बड़े चलेंगे, दीन में कोई छोटा बड़ा नहीं चलता। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।